السلام علیکم جی، اے حال ہے صاحب جی مطلوب احمد خان دا جی ٹائم ہی کنے موٹر سائیکل سے پٹرول مک ویسے پتہ کیوں پٹرول کو ایویں پیندے جی پانی پی نا پٹرول کو ایویں استعمال اچھا سی اساں فتح پر کمال پہنچ گئے تے ماشاءاللہ سی ارشد شیخ شاہ صاحب کاظمی سی تقریر کرنے پہن تے اساں ہن پوجے سی رمضان بھی اے ہیں مطلوب آمادے موٹر سائیکل کھڑاون گئے ماشاءاللہ سی ٹائم تے پہنچ گئے اچھا سے صاحب کاظمی سی تقریر کرنے پہن بچے گا اور جسے ہم ایٹم کہتے ہیں جو تم سلمت مالا بدل ہو ایک ایسا جوز کے جس کے آگے جوز نہ ہو آپ کو توڑ نہ سکو تو اس کے بعد کیا اس کی تقسیم بھی ہمیشہ کے لیے جاری رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ کہیں پر آ کے وہ جوز ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جہاں پر امام راضی نے فرمایا میری عقل حیرت میں ہے اور وہ توقف اختیار فرمایا، لیکن آج کی سائنس نے ایک بات بتلائی کہ وہ جوز جسے کہ آپ توڑنے پر قادر نہیں، اگر اس کو توڑ دیا تو اس کے پیچھے ایک قوت کار فرما ہے، طاقت کار فرما ہے، اور اسے ہی ایٹم بم کہا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ ایٹم میں پھٹتا ہے تو ایٹم بم بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک نور ہے۔ جب ہماری سائنس نے یہ بات کہہ دی اور ہم نے اس کو پہچان لیا تو ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی میں میرے آقا کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا اور پھر تیرے نبی کے نور سے یہ کائنات بنتی چلی گئی۔ یہ ایک حقیقت ثابت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ جب ہم نے اس بات کو پہچان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے باہر ماننا پڑے گا جسے رب نے سب سے پہلے بنایا ہے۔ جب میری اس بارے میں کچھ حضرات سے بحث مباحثہ ہوا، میں نے کہا تم یہ بتلا دو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا، کیونکہ دادر پوتے تمام اکٹھے تو پیدا نہیں ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بیٹا کوئی نہ آئے، مہربانی فرمائیں، آپ اردو بیٹھیں تشریف، آپ لوگ بیٹھ جائیے، جو آ رہے ہیں بیٹھ جائیں، میرا کہنا مانے بیٹھ جائیں، بزرگوں سے بھی کہیں آپ بیٹھ جائیں تشریف، میرے بھائی بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ یہ فرمائیں کوئی تو ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا ہوگا؟ انہوں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اس پر میں نے عرض کیا اگر قلم کو سب سے پہلے بنایا ہے تو حدیث پاک کو آگے پڑھیے۔ رب العالمین حدیث پاک میں آتا ہے اور اسے کہا اکتب ما کان و ما یکون، لکھ جو کچھ ہوگا، ہو چکا اور آئندہ ہوگا، یہ تو لکھ دے۔ تو ہوا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا جس کے لکھنے کے بارے میں فرمایا گیا، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہی نور محمدی کا ظہور ہوا تھا۔ اور اس مادے کے پیچھے جب تک آپ نور کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو منوا نہیں سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے اس مادے کے پیچھے نور کو تسلیم نہیں کیا تو آپ کیا کہیں گے اس مادے کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کیا مادے کے پیچھے بھی مادہ ہی ہے تو یہ تسلسل ہے، اور تسلسل محال ہوتا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ ایک چیز چلتی چل جائیے، کہیں تو رکو گے نا، جہاں پر رکو گے اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے پیارے بھائی نور ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور محمدی ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں جگارے وہ شاہ حضور غزالی تمام، 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 جگارے وہ شاہ حضور غزالی تمام۔ میرے ساتھی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم آخر میں یہی بات کہتے ہیں کہ میرے آقا میں سارے جہان بنے ہیں، سارے جہان حضور کے لیے بنے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے دعا لگا لو سب کچھ مل جائے گا، سب کو مل جائے گا۔ حضور کے دامن سے جو لگ گیا سب کو مل گیا۔
जो हुजूर की दामत से जुदा हो गया वो जुदा हो गए हमेशा भी खाइब खासिर हो गया। या अल्लाह इस महफिल पाक की बरकत हम सबको अता फरमा और समा आदमी की खैर फरमा। या उन्होंने मोहब्बत से महफिल पाक को सजाया। प्यारे भाइयों, ये एकदम से नहीं सजी है, सजाने पता नहीं कितने दिन लगे होंगे, कितने अजान लगे होंगे, कितने जहन आए होंगे, किस किस तरीके के मशवरे हुए होंगे। नहीं हम इस तरह से इधर बनाते हैं, किसने कहा इधर नहीं इधर बनाते हैं, किसने कहा होगा कि हम जहाँ से हम ग्यारह यहाँ से लेकर आते हैं, किसने कहा होगा नहीं हम वहाँ से लेकर आएंगे, किसने कहा हम इस तरह करार लगाते हैं, किसने कहा हम इस तरह करार लगाते हैं, किसने कहा हम इस तरह फूल लगाएंगे, किसने कहा नहीं इस तरह लगाएंगे, किसने कहा नहीं पंखे इतने होने चाहिए, किसने कहा नहीं इतने होने चाहिए। प्यारे भाइयों, सब खुश नसीब हैं जो इसमें शामिल हुए। रब बारगाह में दुआ है, या अल्लाह कुछ रहे या न रहे, इश्क मुस्वा रहे, हुब्बे मुस्वा रहे और गुलामी मुस्वा रहे। या अल्लाह हम सबकी ज़िंदगी इस्लाम पर हो, हर खात में ईमान पर हो। या अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर इश्क अता फरमा दे। या अल्लाह अपनी मार्फत अता फरमा, अपना कुर्ब खुसूसी अता फरमा, अपनी सजदों की लज़्ज़त नसीब फरमा, अपनी इबादत ज़ौक़ व शौक़ अता फरमा। या अल्लाह तो हमें अपनी बंदगी अता फरमा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कामिला नसीब फरमा। आमीन 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमए नज़ में हिदायत पेला को सलाम जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ ऐसे नबी की विलादत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्मे दौरे रिसालत पे सही कोई डिस्टर्ब ना करो मेहरबानी लाइन बढ़ाओ भाई बाजी लाइन चाहिए हमारी करो लाइन बढ़वा ताकि आप देखते ना तमाम हज़रात वास्ते सही दुआ फरमाइए पिन आराम नाल दुआ फरमाओ आमीन 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 उड़े मिल लो किधर गाड़ी दे ला इलाहा हज़रात पहले सो लंगर का इंतजाम वसी है सफा बना के सो दस्तरखान सब बिछा वणियो ताकि तोड़ा लंगर का इंतजाम तोड़े के किता वने अदब नाल बहसो अदब की महफिल अदब ही दिखे सो लंगर वसी है सिंह जी रमजान भैया अपना धोखा करके तो क्या जुर्माना उसे रमजान पे जुर्माना लाओ दी जरा लाओ और जुर्माना हक है या क्या ना हाँ क्यों ज्यादती कर गया अपने नाल इवें ना जराम खत्म थी गए थे तो हुन वापस वेंदे पे अपने इलाके से मतलब अहमद का मोटरसाइकिल छिकण गए तो मोटरसाइकिल खड़े हाँ जनाब हुन चलते पियो ते रमजान भी ज्यादती कर गए ये फैसला मैं तेरे इधर रखना पे तो फैसला तय करना है फैसला करना है ठीक है खुद मैंने सोची भी वाकई मेरी गलती है ठीक है हाँ न बिल्हा ना आप कम अज कम दस से फोन कर दे पे फोन में से चाहता अपना ठीक है अच्छा सी असा हूँ वापस लेने पे अपने साथ फुल हसन प्रोग्राम खत्म थी गए सही सारी मखलूक और वापस वेंदी पे सही वापस वेंदे पे सही हाँ सर इन्हें फतेहपुर कमाल वाले को के बाय इवें कर के ना ब्याह क्या हाँ ना और मैं आध घंटा से ब्याह लाग वैसे इन्हें वापस करे ओके बाय करे चाहती ब्याह हां अपने इवें जोल ब्याह तो साइड दे ना हां जल्दी कर खड़े हो संचे जी हाँ जरूर अच्छा सारा हाईवे अंदर बैठे रहे बड़ी गर्मी है बड़ी
बाद गर्मी का जोर दी है और दिल्ली कोई जावे दे हां इन तकरीर सुनिए से मजा आ गए थोड़ा सा रोड पे करते हुए देखो यकीन करो गर्मी तो है लेकिन पसीना भी आता लेकिन ऐसे खड़े हैं हां देख लो सर ये चंगे भले पॉइंट लग गए ना हां हां जबरदस्त पॉइंट लग गया यार जूस वगैरह ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾ रमजान भी पहुंच गए या तो कितनी जात किया था अपने नाल बस नहीं हो क्या है हां पीर से नल गए पे और क्या पीर से नल गए पे बिला शक गए पे ठीक की तैसे लेकिन आपको इतला लाजमी ले गया उदा इतना नसीब कहना है ना इतना नसीब तक कहना लेकिन चलो ठीक है ना वो बह के गाड़ी उठा ले चलो ठीक है कम से कम फोन त्रै काली किते त्रै काली जवाब नहीं देता व्हाट्सएप मैसेज किते मैं व्हाट्सएप पे जवाब कैसे देता हां मैं कह लाए पो आगे मैं क्यों लाए पो चलो ठीक है वाला तक तकड़ा दी वाला होड़ वाला हां वाला कल ओडे पक्का तैयारी है हां कल सवेरे कल 9 बजे 9 बजे चलो ठीक है जी